Hello everyone. In today's class, let us go for the next session, next part of this unit, which is finding the solution to simultaneous linear equations. As you know, the meaning of linear equations. Linear equation implies the variables should having the powers same, or it may be 1 also. For your convenience, in this year we study with the linear equation such that the power of unknown variables will be 1. Consider n linear equations in n unknowns. Will take the unknowns x1, x2, x3 so on up to xn. The equations will be in the form a11 x1, a12 x2, a13 x3 so on up to a1n xn equal to b1, a21 x1, a22. Here you can notice that a11, a12, a13, a1n, a21, a22, a23 so on up to a2n, a31, a32, a33 like this. All this along with b1, b2, b3 so on up to bn are the constants. This equation can be formulated in the matrix equation as here x1, x2, x3 so on up to xn are the unknowns. You can write this a11, a12, a3, all the coefficient matrix as capital A and all the unknown matrix as capital X, and all constants b1, b2, b3 so on up to bn as b. Then this system will be in the form a into this x equal to b. Here I noticed every the matrix, all matrix capital A, capital X and capital B. As you can notice, a11, a12, a13 so on up to an, a1n, a21, a22, a23 a so up to a2n, a31, a32, a33 so on up to a3n. Here so x1, x2, x3 so on up to xn, n unknowns are there. Here n columns are there, n unknowns and n constants, n equations. So this will be n cross n matrix if you consider only this much, that is the matrix A, n unknowns with n equations. Again, if you formulate this matrix B along with this matrix A, we get n cross n plus 1 matrix. Here you can see n cross n plus 1 implies order, right? You know the meaning of order, the number of rows and number of columns, okay, with this cross term. So n rows are there, a11, a12 one row, a21, a22 other row, a31, a32 third row, like this, total n rows. But we have the columns a11 this column and this column, this column, ಈ ತರ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ b1, b2, b3 so on up to bn ಕಾಲಮ್ ತನಕ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಟೋಟಲ್ ನಮ್ಗೆ ಏನಾಯ್ತು, ಇದು n ಕಾಲಮ್ ಪ್ಲಸ್ ಇದು ಒಂದು ಕಾಲಮ್, n ಕ್ರಾಸ್ n ಪ್ಲಸ್ 1 ಆಯ್ತು ಈ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್. ಈ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸಿಗೆ ನಾವು ಆಗ್ಮೆಂಟೆಡ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ವಿ ಕಾಲ್ ದಿಸ್ n ಕ್ರಾಸ್ n ಪ್ಲಸ್ 1 ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಆಸ್ augmented matrix of the system Ax equal to B and is denoted by like this. Okay, the given system of equations can be solved by Cramer's rule or by matrix method. But whenever you are having this large number of systems, these methods will become the difficult one, tedious, or it may be very bigger one. So in such cases we can use numerical methods
Some methods yield the required result after some calculation. Such methods are called as direct method. And indirect iterative method is one in which we start from approximation to the actual solution and obtain better and better approximation from the series of calculation. That will be called as indirect method. Okay, we are having two types. One is direct, another one is indirect. In direct method we get the solution or root directly. In indirect method we go for the approximation method. First method we need to study is Gauss elimination method. Okay, Gauss elimination method. To solve this system of equation, we will consider one set of equation. Okay, a11 x1 plus a12 x2 and so on up to a1n x1 equal to b1, a21 x1, a22 x2, a23 x3, so on up to a2n xn equal to b2, all are adding together. Okay, so call this system as system 1. ಗಾಸ್ ಎಲಿಮಿನೇಷನ್ ಮೆಥಡ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಇದನ್ನ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಈ ಒಂದು ಸಿಸ್ಟಮ್ ಏನಿದೆ ಅದು ಯಾವಾಗಲೂ ax ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಬಿ ಫಾರ್ಮೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಅದನ್ನ ನಾವು ಆಗ್ಮೆಂಟೆಡ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರಿತೀವಿ. a11 a12 ಆಗ್ಮೆಂಟೆಡ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನು, ಈ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಬಿ ಅನ್ನು ಕೂಡ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಕಂಬೈನ್ ಮಾಡಿ n ಕ್ರಾಸ್ n ಪ್ಲಸ್ 1 ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಅನ್ನ ಫಾರ್ಮುಲೇಟ್ ಮಾಡೋದು. ಇದರಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಈ ಫಸ್ಟ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಇದೆಲ್ಲ a11 ಅದನ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಅದ್ರ ಕೆಳಗಡೆ ಇರುವಂತಹ ಎಲ್ಲ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ನಾವು 0 ಮಾಡಬೇಕು. By using this term we need to do all the elements 0. This is the first step. So reduce all the elements below a11 in the first column to 0 by replacing. ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ರೋ ನೋಡಿ ಒಂದು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ನಾವು ಯಾವುದೇ ಮೆಥಡ್ಸ್ ಅನ್ನ ಲೀನಿಯರ್ ಇಕ್ವೇಶನ್ಸ್ ಅನ್ನು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಮಗೆ ರೋ ಆಪರೇಷನ್ ಮಾತ್ರ ಸಿಗೋದು. ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ನಾಟ್ ಯೂಸ್ ದ ಕಾಲಮ್ ಆಪರೇಷನ್, ಓನ್ಲಿ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಯೂಸ್ ರೋ ಆಪರೇಷನ್, ರೈಟ್? ಸೊ that will be done. We need to do all these elements 0. That will be done by taking the row operation such that Ri changes to Ri minus ai1 divided by a11 into r1. ನೀವು ಇದನ್ನ ಈ ತರ ಇದು ಏನು ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಅನ್ನು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೋಬೇಕು. ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋದು ತುಂಬಾ ಈಸಿ. ಓಕೆ, ನೀವು ಯಾವ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಅದರ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಅನ್ನ 0 ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀರೋ ಆ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಬೇಸ್ ಎಲಿಮೆಂಟಿಗೆ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಪಿವೋಟಲ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. ಸೊ ನಾವು ಆ ತರ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ನಮ್ಗೆ a11 ಕೆಳಗಡೆ ಇರುವಂತ ಎಲ್ಲ ಟರ್ಮ್ಸ್ 0 ಆಗ್ಬಿಡತ್ತೆ. ನೀವೆಲ್ಲ ಆಪರೇಷನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಿದಾಗ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಕೂಡ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ. ದಟ್ಸ್ ವೈ ಐ ಟೇಕ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್. ಇನ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ we need to reduce all the elements below second one. Here if you have an element like C22, then taking C22 as pivotal element, do all the elements below C22 to 0. ಸೊ ಅಗೇನ್ ರೋ ಆಪರೇಷನ್ ಅನ್ನ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ಅದೇ ತರ ನೀವೇನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಈಗ C22 ಎಲ್ಗಡೆ ಇರುವಂತ ಎಲ್ಲ ಎಲಿಮೆಂಟ್ 0 ಆಗುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಡೂ ಇನ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಆಸ್ ದಿಸ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಪಿವೋಟಲ್ ಆಗಿ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಆಗಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಅದ್ರ ಕೆಳಗಡೆ ಇರುವಂತ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಅನ್ನ 0 ಮಾಡೋದು. ಅಂತಂದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಈ ಡಯಾಗ್ನಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಅದ್ರ ಕೆಳಗಡೆ ಇರುವಂತಹ ಎಲ್ಲಾ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸು 0 ಆಗ್ಬೇಕು. ಆ ತರ ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಆಪರೇಷನ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಸೊ ಆವಾಗ ಆ ಒಂದು ಹೊಸ ನಿಮ್ಗೆ ಒಂದು ಏನು ಸಿಸ್ಟಮ್ ಆಪ್ಟೇನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆ ಸಿಸ್ಟಮ್ ax ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಬಿ ಸಿಸ್ಟಮ್ಗೆ ಈಕ್ವಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಎ ಅಂತಂದ್ರೆ ಹೊಸದಾಗಿ ಸಿಕ್ಕಿರುವಂತದ್ದು, ಎಕ್ಸ್ ಅನ್ನೌನ್ ವೇರಿಯೇಬಲ್ಸ್ ಇರುವಂತಹ ಸಿಸ್ಟಮ್, ಅದು ಕಾಲಮ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಅಲ್ವಾ? ಓಕೆ, ಸೊ x1 x2 x3 ಸೊ ಆನ್ ಅಪ್ ಟು xn, ಅದು ಕಾಲಮ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಆಪ್ಟೇನ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ನಿಮ್ಗೆ ಇದೆಲ್ಲ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ 0 ಸಿಕ್ಕಿದಾಗ ಇದು ಲಾಸ್ಟ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಉಳ್ಕೊಂಡಿರುತ್ತೆ ಕಾರ್ನರ್ ಅಲ್ಲಿ, ಅದು ಅಲ್ಫಾ ಎನ್, ಅದಕ್ಕೆ xn ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದಾಗ ಈಕ್ವಲ್ ಟು kn ಬರುತ್ತೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ದ
first unknown variable what we have obtained from the given system alpha n into xn equal to kn. ನೋಡಿ ಈ ಇಕ್ವೇಶನ್ ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಏನು ax equal to b ಫಾರ್ಮೆಟ್ ಯಾವ ಥರ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ತಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಅಲ್ಫಾ ಎನ್ ಇಂಟು ಎಕ್ಸ್ ಎನ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಕೆ ಎನ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಆಪ್ಟೇನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಈಗ ಎಕ್ಸ್ ಎನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಪ್ಟೇನ್ ಆಯಿತು ಅಂದರೆ ಅದ್ರ ಹಿಂದಿನ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಎನ್ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಅದರದ್ದು ಎಕ್ಸ್ ಎನ್ ಮೈನಸ್ ಒನ್ ಟರ್ಮ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ನಮ್ಗೆ, ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಆಪ್ಟೇನ್ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ನಾವು ಅಂದರೆ ಹಿಂದ್ಗಡೆ ಟರ್ಮ್ಸನ್ನು ಫಸ್ಟ್ ಸಿಗೋದು ಲಾಸ್ಟ್ ಟರ್ಮ್, ಅದರಿಂದ ನಮಗೆ ಬ್ಯಾಕ್ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದಾಗ ಎಲ್ಲ ಅನ್ನೌನ್ಸು ಆಪ್ಟೇನ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಮೆಥಡ್ ಆಫ್ ಗಾಸ್ ಎಲಿಮಿನೇಷನ್. Let us solve one problem, how to deal with this. Okay, first solve Gauss elimination method. I have taken one system, okay, linear system. First check ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, x ಪವರ್ ಏನಿದೆ 1 ಇದೆ, y ದ ಪವರ್ ಏನಿದೆ 1 ಇದೆ, z ದ ಪವರ್ ಏನಿದೆ 1 ಇದೆ. ಎಲ್ಲ ಈಕ್ವೇಶನ್ಸ್ ಅಲ್ಲೂ ಹಾಗೆ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ? ವಿತ್ ದ ಅನ್ನೌನ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ಅನ್ನೌನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ? x y z. we have 3 unknowns. So this is the system they had given. We need to find out the unknown values with respect to this system. One ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, 3 ಈಕ್ವೇಶನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಂದರೆ ಅದು 3 ಸಪರೇಟ್ ಈಕ್ವೇಶನ್ಸ್, ಆದರೆ 3 ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿದೆ. ನೀವು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡುವಂತಹ ಎಕ್ಸ್ ವೈ ಝೆಡ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 3 ಈಕ್ವೇಶನ್ಸನ್ನು ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ಮಾಡ್ತಾ ಇರಬೇಕು. Am I clear? ಸೊ ಈಗ ಈ ಈಕ್ವೇಶನ್ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ನಮಗೆ. ಈ ಈಕ್ವೇಶನ್ ನಾವು ಈಗ ಒಂದು ಸಿಸ್ಟಮ್ 1 ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಯೂಶ್ವಲಿ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಟೇಕ್ ದ ಕೋಎಫಿಷಿಯಂಟ್ ಆಫ್ ಫಸ್ಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಆಸ್ 1 so that you can do or proceed all the steps easily. ನಾನು 1 ಬರುವಂತೆ ತಗೋತೀನಿ. ನೀವು ಈ ಈಕ್ವೇಷನಲ್ಲಿ ಯಾವ ಈಕ್ವೇಷನ್ ಬೇಕಾದರೂ ಈ 3ರಲ್ಲಿ ಯಾವುದನ್ನು ಬೇಕಾದರೂ ಫಸ್ಟ್ ಈಕ್ವೇಷನ್, ಸೆಕೆಂಡ್ ಈಕ್ವೇಷನ್, ಥರ್ಡ್ ಈಕ್ವೇಷನ್ ಅಂತ ತಗೋಬೋದು, ಏನೂ ಸಮಸ್ಯೆ ಇಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಯರ್ ಇದು ಹೇಗೆ ಫಾರ್ಮೆಟಲ್ಲಿದೆ? a11 a12 a13 ಈಕ್ವಲ್ ಟು b1, a21 a22 a23 ಈಕ್ವಲ್ ಟು b2, a31 a32 a33 ಈಕ್ವಲ್ ಟು b3 ಫಾರ್ಮೆಟಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಹೌದಾ? ಸೊ ಈಗ a11 ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನಿದೆ? 1 ಇದೆ. a12 ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನಿದೆ? 1 ಇದೆ. a13 ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನಿದೆ? 1 ಇದೆ. Am I right? Like this, a21 is 2, a22 is -3, a23 is 4, a31 is 3, a32 is 4, a33 is 5. Like this, we got the matrix capital A. And the matrix, unknown matrix XYZ, which is column matrix. Okay, and B 9 13 40. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಸೊ ಈಗ ಆಗ್ಮೆಂಟೆಡ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಅನ್ನು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದಾಗ n ಕ್ರಾಸ್ n ಪ್ಲಸ್ 1 ಇರುತ್ತೆ. ax ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಬಿ ಏನು ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇದೆಯೋ ಈ ಸಿಸ್ಟಮಿನ ಆಗ್ಮೆಂಟೆಡ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಈ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಹಾಗೆ ಬರೀರಿ. ಆಮೇಲೆ ಒಂದು ಡಾಟ್ಸ್ ಅನ್ನು ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಸಿಸ್ಟಮ್ ಬಿ ದಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ ನೀವು. Am I clear? Okay, now we need to take this element as the pivotal element. First row, the first element ಅನ್ನ pivotal element ಅಂತ ತಗೊಳ್ಳಿ. ಅದನ್ನು ತಗೊಂಡು ಅದರ ಕೆಳಗಡೆ ಇರುವಂತಹ 2 ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ನೀವು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? 0 ಮಾಡಬೇಕು. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈ ಎಲಿಮೆಂಟ್ 1 ಇದ್ರೆ ನಮಗೆ ಈ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ಸ್ ಈಸಿ ಆಗತ್ತೆ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳಿದೆ. ಹೆಂಗೆ ಇದು ಮಾಡೋದು? Let us go through that. So if you take this one as the term, taking this row as the pivotal row, okay, ಈಗ R2 ಮತ್ತೆ R3 ಫಸ್ಟ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ 0 ಆಗಬೇಕು. ಹೌದಾ? ಸೊ 1ಗೆ ಏನು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ಮೈನಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 2 ಆಗತ್ತೆ ಅಂತ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು. So we'll do R2 changes to R2 minus 1 into 2, right? 2 minus 2 ಆಗತ್ತೆ, 0 ಆಗತ್ತೆ. So R2 changes to R2 minus 2 into R1. ಈ ಟರ್ಮ್ ಯಾವಾಗಲೂ ಇದೇ ಬರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, ಅಗೇನ್ R3 changes to R3 minus 3R1 ಆಯಿತು. ಸೊ
ಈ ಥರ ನಾವು ಇದನ್ನು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟನ್ನು ಮಾಡುವಾಗ ಇದು ಎರಡು ಟರ್ಮನ್ನು ಝೀರೋ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ನೋಡಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇದೆಯಾ ಅಂತ. ಫಸ್ಟ್ ರೋ ಏನು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಐ ಕೀಪ್ ದಿಸ್ ಫಸ್ಟ್ ರೋ ಆ್ಯಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ 1 1 1 9 ಆ್ಯಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಇಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಈ ಟರ್ಮನ್ನು ಝೀರೋ ಮಾಡಬೇಕು ಅಲ್ವಾ. 2 ಮೈನಸ್ 2 ಇಂಟು 1 0. ಆಮೇಲೆ R2 ಮೈನಸ್ 3 ಮೈನಸ್ 2 ಇಂಟು 1 minus 3 minus 2 minus 5. 4 minus 2 into 1 that is 2. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ ನಿಮಗೆ? ಎಲ್ಲ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಅನ್ನು ನಾವು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಎಲ್ಲ ಆಪರೇಷನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. 13 minus 9 into 2 9 into 2 18 minus 18. 13 minus 18 is minus 5. Again here 3 minus 3 into 3 into 1. R1 value 1 ಇದೆ ಅಲ್ವಾ. ಓಕೆ, ವಿಚ್ ಈಸ್ 0. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ R3 ಅಗೇನ್ 4 minus 3 into 1 1. 5 minus 3 into 1 5 minus 3 is 2. 40 minus 3 into 9 9 3s are 27. 40 minus 27 is 30. Am I clear? This we got from first. ಇದೇ ಮೆಥಡಲ್ಲೇ ಮಾಡಬೇಕು. ಸ್ಟೆಪ್ ಇದೇ ಥರನೇ ಇರಬೇಕು. ಸಪೋಸ್ ಇಲ್ಲಿ 1 ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಏನಿದೆಯೋ ಅದನ್ನಾರು ತೊಗೊಂಡು ಇಲ್ಲಿ 2 ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸನ್ನು ಝೀರೋ ಮಾಡಬೇಕು. ಎಲ್ಲ ಇಕ್ವೇಷನಲ್ಲೂ 1 ಸಿಕ್ಕೇ ಬಿಡುತ್ತೆ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳಲ್ಲ. ಬಟ್ ಸಿಗಲಿಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಲ್ಲ. ನೀವು ಅದನ್ನು ಯಾವ ಥರ ಆಪರೇಷನನ್ನು ಮಾಡಿದರೆ 1 0 ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಷ್ಟೇ. 1 ಇರಲೇಬೇಕು ಅಂತ ಎಲ್ಲೂ ರೂಲ್ಸ್ ಇಲ್ಲ. ಇದ್ರೆ ಈಸಿ ಆಗತ್ತೆ ಅಷ್ಟೇ, ಮತ್ತೇನು ಇಲ್ಲ. ಅದೇ ರೀತಿ ಈಗ ಇದೆರಡು ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ಝೀರೋ ಮಾಡಾದ ಮೇಲೆ ಈ -5 ಅನ್ನುವಂಥ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಅದ್ರ ಕೆಳಗಡೆ ಇರುವಂಥ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಝೀರೋ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಅಂತ ನಾನು ಪುನಃ ಇಲ್ಲಿ 1 ಬರುವಂತೆ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀನಿ. ಓಕೆ, ರೋ ಆಪರೇಷನ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಡನ್ ಅಲ್ವಾ. ನೀವು ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ -5 ಅನ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಬೇಕಾದ್ರೂ ಈ ಟರ್ಮ್ ಅನ್ನ ಝೀರೋ ಮಾಡ್ಬೋದು. ನಾನು ಇಲ್ಲಿ 1 ಇದೆ ಅಲ್ವಾ, ಹೆಂಗಂದ್ರೆ ನನ್ನ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಇದು ಎರಡೂದನ್ನು ಇಂಟರ್ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀನಿ. R2 ಆ್ಯಂಡ್ R3 ಇಂಟರ್ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಇಲ್ಲಿ 1 2 13 ಮೇಲೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. -5 2 -5 ಕೆಳಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದು ಇಂಟರ್ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಾದ್ಮೇಲೆ ಈಗ 1 ಅನ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಇದನ್ನು ಝೀರೋ ಮಾಡ್ಬೋದಾ? +5 ಮಾಡಿಬಿಟ್ರೆ 0 ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ, ನಮಗೆ ಏನು ಸಮಸ್ಯೆ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಅದೇ ಥರ ನಾನು ಇಂಟರ್ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು R3 ಚೇಂಜಸ್ ಟು ಇದು 0 ಬರಬೇಕು. -R3 ಪ್ಲಸ್ ಆಫ್ 1 into 5 ಅಲ್ವಾ. 1 R2ದಲ್ಲಿದೆ, R2 into 5 ಆಯಿತು. ಸೊ ಆಪರೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಆವಾಗ ನಮಗೆ ಸಿಗುವಂಥದ್ದೇ ಈ ಸೆಟ್. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಡಯಾಗ್ನಲ್ ಎಲಿಮೆಂಟಿನ ಕೆಳಗಡೆ ಇರುವಂತಹ ಎಲ್ಲ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಏನಾಗಿದೆ? 0 ಆಗಿದೆ. ದಿಸ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಅಪ್ಪರ್ ಟ್ರಯಾಂಗುಲರ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್. ಆಮ್ ಐ ಕರೆಕ್ಟ್? ಲೋವರ್ ಟ್ರಯಾಂಗುಲರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಎಲ್ಲ 0 ಇದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಅಪ್ಪರ್ ಟ್ರಯಾಂಗುಲರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು. ಸೊ ಲೋವರ್ ಟ್ರಯಾಂಗುಲರ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಅನ್ನ 0 ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು. ಈಗ ಬ್ಯಾಕ್ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಹೇಗೆ? ಈ 12 ಅನ್ನ 60ಗೆ ಇಕ್ವೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ವಿತ್ ದ ಅನ್ನೋನ್ ವೇರಿಯೇಬಲ್. ಸೊ 12 ಇಂಟು ಲಾಸ್ಟಿಗೆ ಇರೋದು z ಅಲ್ವಾ? ಎಸ್. ಸೊ 12 ಇಂಟು z ಈಕ್ವಲ್ ಟು 60. ಅದು ಹೇಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಹೇಳಿ? ನಮಗೆ ಸಿಗೋದು ಇಲ್ಲಿಂದ x ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಅನ್ನೋನ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಎಕ್ಸ್ ವೈ ಝೆಡ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಫಸ್ಟ್ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಆಮೇಲೆ ಎಕ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಆಮೇಲೆ ಝೆಡ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಫಸ್ಟ್ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಆಮೇಲೆ ವೈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಆಮೇಲೆ ಎಕ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಝಡ್ಡಿಗೆ ಸಿಗೋದು 12 ಇಂಟು ಝೆಡ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 60. ಫಸ್ಟ್ ಇಕ್ವೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ನೀವು. ಓಕೆ, 12z ಈಕ್ವಲ್ ಟು 60. ನೆಕ್ಸ್ಟು ಫಸ್ಟು ಹಿಂಗೆ ಬರ್ಕೊಡಿ. ಇದ್ರೊಳಗೆ ಏನಿದೆ? ಇದು 1x ಪ್ಲಸ್ 1y ಪ್ಲಸ್ 1z ಈಕ್ವಲ್ ಟು 9. ಇದು 0x ಪ್ಲಸ್ 1y ಪ್ಲಸ್ 2z ಈಕ್ವಲ್ ಟು 13. ಇದು 0x ಪ್ಲಸ್ 0y ಪ್ಲಸ್ 12z ಈಕ್ವಲ್ ಟು 60. ಓಕೆ, ಅದನ್ನ ಬರ್ಕೊಂಡಾದ್ಮೇಲೆ z ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಸಿಗುತ್ತೆ. z ಈಕ್ವಲ್ ಟು 60/12 ವಿಚ್ ಈಸ್ 5. ಓಕೆ, ಈಗ ಝೆಡ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಸಿಕ್ಕಿತ್ತು ಅಂದಾದ್ಮೇಲೆ ವೈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಇಲ್ಲಿ ಝೆಡ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡೋದು. ಸೊ ವೈ ಪ್ಲಸ್ 2 ಇಂಟು 5 ಈಕ್ವಲ್ ಟು 13. ವೈ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 13 ಮೈನಸ್ 2 ಇಂಟು 5. 2 ಇಂಟು 5 ಈಸ್ 10. 13 ಮೈನಸ್ 10
y value is 3. ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ ಈಗ y ವ್ಯಾಲ್ಯೂ z ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎರಡೂ ಸಿಕ್ಕಿದೆ, x ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡೋದು. ಓಕೆ, y ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನು ಸಿಕ್ಕಿದೆ? 3 ಸಿಕ್ಕಿದೆ. z ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನು ಸಿಕ್ಕಿದೆ? 5 ಸಿಕ್ಕಿದೆ. x plus 3 plus 5 equal to 9. So x equal to 9 minus 3 minus 5, which is 1. So x equal to 1, y equal to 3, z equal to 5 is the solution of the given system. Am I clear? So this is the method. You can go through the video again so that you will get more clearer idea about this. If you have any doubts, you can ask.